ദേവേശൻ തരുവിൽ തൂങ്ങി ഈശാദായി തനയിൽ വീരൻ തല താഴ്ത്തി മരിച്ചു. ആത്മം മാത്രം തരുവിൽ കൈവിട്ടു. നിജസാരാംശം നീയിൽ നിവസിച്ചു.
has no claim on me. It's in the morning, that's in the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, At the birth of the Savior, the lullaby of Bethlehem was drowned by the weeping of mothers, for even the stars knew his path was paved in sorrow. Though born into weeping, he became the joy of the afflicted, for heaven moved through him, and the wounded were made whole. ഊടാടുന്നോൻ രോഗാരിഷ്ടൻ ഗേഹഭ്രഷ്ടൻ നേത്രങ്ങൾ തൻ ചാരെ ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്തോ തള്ളപ്പെട്ടോൻ ദുഃഖമഗ്നൻ കേട്ടാണെന്ന വൈദ്യൻ യേശു ക്രിസ്തൻ ചെയ്യും സഹായങ്ങൾ താരങ്ങൾ നിന്നൻപോടുണ്ടായി കേൾപ്പും താങ്ങും പാഴുന്നേറ്റും പൂരിപ്പിക്കും കാരുണ്യാധേ സൃഷ്ടി സ്തോത്രം പൂർണ്ണത്വം പൂണ്ടില്ലെന്നാലും സ്തോത്രത്തിൽ നീ മോദിക്കുന്നു നാഥ സ്തോത്രം. The whisper of miracles turned into a roar of praise, for the Lamb had entered Jerusalem, and the people rejoiced with songs of Hosanna and palm leaves. യെരൂശലേമിലെ വന്മലമേൽ ഒഴുകിലെന്നേയാരേറ്റി ഖരവാഹനനായി പുരിപോകും പരസുതനെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഓശാന ഓശാന ദാവീദാത്മജനോശാന
Ushana, Davidatmajan Ushana. Jerusalem had sung his name. The one who hailed as king now knelt to wash dusty feet. Hosannas echoed in the streets. Yet, in a hidden chamber, the Messiah offered himself as a mystery. His body, his blood in wine. Love poured out before betrayal. Rahasyam, rahasyam, kalbe jishan. Rahasyamenikum, envedakum, swargiyanaya, manavalaade, sudiyannu jangal. Ghoshikunnu Rosalie, Rosalie, Emar Mora, Rosono, Livala Banaibe, Vamshabhina, Kado Marina. Lokate Shubhato Hasano Daraumo. He broke the bread, and soon he too would be broken. The wine was poured, and soon so would his blood be. Kashtam bhagyam sabhaye studi mahive tejo nadan svibayam mere pavanane kun nidakru shagaratu Nashagara Chennaikel Chutti Nirmalakun Nyadin Nichindi Hidamoduve Danayete Varayum Vindan Kurisha. His flesh was torn by whips. He who had upheld the universe now stumbled under timber. The road to Golgotha soaked in blood, silence, and unfathomable mercy and love. Slivatolin metani kotteye vittu purapetta neduvir podu nilavili koota neviche prayanganama ariyunnore varumunne അകലത്തായി നിന്ന
സാക്ഷികളുടെ കൈകളിൽ നീ എന്തിനു തനിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ മകനെ മമവത്സലനെ എന്തു നിനക്കു പരീക്ഷിന്ന ഞങ്ങൾക്കായുളവായൊരു നിൻ വ്യഥയും താഴ്ചയുമാനിധന്യം. The sun, unable to bear the sight, veiled its face. Darkness fell at midday, as though creation itself could not watch the Creator crucified. The angels who once sang at his birth stood in stunned silence, for now the Lord of glory was nailed to a tree by the hands he had formed. On the cross he forgave the world. Dead, with a final breath, he gave up the spirit. It is finished. Hope was buried. The body of God was cradled by trembling hands, wrapped in linen, bathed in myrrh, and laid in a virgin tomb, as angels watched the Lord of life enter the silence of death. അരിമത്യാനാട്ടിൽ ധാർമ്മികനായി വാണ യൗസേപ്പെന്നോതും മാനവനേകൻ മഷിഹാദൻ ഗാത്രം പ്രാപിപ്പാൻ ചെന്നു പിലാത്തോസോടർത്തിച്ചേവം വിധിനാദാനൽക ഭാഗ്യമഹാനീതിയ രക്ഷകദാതത്തെ സംസ്കാരം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവനെ യൂതന്മാർ തരുവിന്മേൽ തൂക്കി ഞാനാമോദിപ്പാൻ അതിനെ നൽകാം. അരിമത്യാനാട്ടിൽ ധാർമ്മികനായി വാണ യൗസേപ്പെന്നോതും മാനവനേകൻ മഷിഹാതൻ ഗാത്രം പ്രാപിപ്പാൻ ചെന്നു പിലാത്തോസോടർത്തിച്ചേവം വിധിനാദാനൽക ഭാഗ്യമഹാനീതിയാം രക്ഷകഗാത്രത്തെ സംസ്കാരം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവനെ യൂതന്മാർ തരുവിന്മേൽ തൂക്കി ഞാനാമോദിപ്പാൻ അവൻ നൽകാം. കരുണയായി കരളിലും കണ്ടു
സർക്കാരുകളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പഴിചാരുന്നതിനപ്പുറം നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ സാത്താന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിടുവിക്കാം. സമാധാനം നിറഞ്ഞ ആ പഴയ നാളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അബുദാബി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജം അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാറി മറിയുന്ന കാലം. എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല, പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നവനെ ജീവിക്കുന്നു. എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ? ഈ യൂട്യൂബിൽ എന്തൊരു തമാശ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം ഇത്ര തമാശയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ കാര്യമോ? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. നീ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്ന് ചിരിക്കുമ്പോ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് കാശ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടുന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണ്, വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. വെറുതെയോ? നിനക്കറിയാമോ, ആ ഷാജസ് കറിയായിക്ക് ഒരു മാസം 76 ലക്ഷം രൂപയാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓ, ഇത്രയും കാശ് കൊടുക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ എവിടെ ഇത്ര പൈസ? എടീ, അവർക്ക് പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തിക്കൂടെ മനുഷ്യ? എന്നോട് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നേ? നിനക്കത് തുടങ്ങിക്കൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. ആ ഷാജീസ് കറിയെ നോക്ക്, 76 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നീ പോയി അവന്റെ കൂടെ ഒക്കെ പുറകെ തുടങ്ങി ഇന്നും ഇതല്ല, മടുത്തു. എന്റെ ഒരു വിധി. നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ട്യൂബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാതെ സന്ധ്യയായി. ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ നോക്ക്. അമ്മേ, എനിക്കൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിത്ത. എന്റെ മൊബൈൽ ആകെ പോയി. എന്റെ മോനെ, എന്റെ കൈ പൈസ എന്റെ മൊബൈൽ കണ്ടു. ഇതൊന്നും മാറ്റിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി. ഞാനും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? 5 പൈസ എടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇത് അപ്പനോട് ചോദിക്കും. ഞാൻ കേട്ടു. ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ, നീ ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്ത് തരാൻ. ആദ്യം നീ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം. അമ്മേ, അപ്പ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുവാണേ. ഓക്കേ മോളെ, ടേക്ക് കെയർ. ശരി മോളെ, പോയിട്ട് വാ. ഈ സന്ധ്യാസമയത്താണോ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നത്? കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ. എന്റെ പൊന്നു ഗ്രാൻഡ്മ, പാല് വെക്കല്ലേ. ബൈ. സാധിച്ചു കൊടുക്കും. എനിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല. എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. മോനിങ്ങി വാ. മോൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. അപ്പയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അതൊന്നുമല്ല, എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട. ഞാനിവിടെ ഒരു അധികം പറ്റ. നമുക്കൊരു ഡാൻസ് കളിച്ചാലോ? ഇതെന്താ കളിക്കാൻ? എന്നാൽ അവരെ കൂടെ വിളിക്കേ.
darling. അയ്യോ, it's too late. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ്. പപ്പയും മമ്മിയും അന്വേഷിച്ചു. വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ട, നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ട, എന്റെ വിഷമം കേൾക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും സമയമില്ല. ശരിയാ, പണിയടാ പണിയടാ പണിയടാ, ഇത് മാത്രമേ എന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കാനുള്ളൂ. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചവനെ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തല്ലി കൊന്നേനെ. മനസ്സിന് ഒരു സുഖവുമില്ല. എന്താ മക്കളെ, മനസ്സിനൊരു സുഖമൊക്കെ വേണ്ടേ? ഈ ആകാശത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പാറിപ്പാറി നമുക്ക് നടക്കണ്ടേ? ദാ, ഈ സാധനം കഴിയിലൂടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. ചോയ്യ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടും. എന്താ ഇത്? അതൊന്നും നോക്കണ്ട, കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളത് വിവരം പറ. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ചേട്ടാ, കുറച്ചുകൂടി താ ചേട്ടാ. അല്ല, ഇതിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീയാ. നാളെ 500 രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇനിയും തരാം. പൈസയുമായി നാളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഓക്കെ? നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, പൈസ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. എങ്ങനെ 500 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം? ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പപ്പയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താലോ? എടിയെ, കുഞ്ഞിന് വിഷമമായെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, അവന് നല്ല വിഷമമായി. കുഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ്? എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഈ മാസം തന്നെ അവൻ പറയുന്ന മൊബൈല് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. അതിപ്പോ എങ്ങനെ നടക്കാനാ? മോടെ എക്സാം ഫീ അടച്ചതിന്റെ കടം ഇതുവരെ തീർന്നില്ലല്ലോ. സാരമില്ലടി, കട ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടി കടം വാങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല, അവൻ അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ഒന്നും പിറകെ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ വിഷമിച്ചാൽ എന്റെ നെഞ്ച് തകരും. അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയാതിരിക്കാനാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്. സാരമില്ല, അവൻ നമ്മുടെ മകനല്ലേ, നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അവന് അറിയാം. എടി, അവൻ എനിക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? അവൻ എന്റെ ചോരയല്ലേ? എന്റെ പൊന്നു മോൻ. मध्ये तपस्सु
ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തണം. ഇതോ മക്കളെ, പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? എടാ, ഇന്നലെ നീയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ തന്നത്? എടാ, അത് സിന്തറ്റിക്കും മയക്കുമരുന്നല്ലാത്തോടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലേ? ആ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താ. സാധനം ഇപ്പൊ തീരുവേ. നിന്നെയൊന്നും ഇത് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലടാ. ഈ കോളേജിന്റെ പരിസരത്ത് ഇനി നിങ്ങളെ കണ്ടുപോകരുത്. കണ്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ നിന്നെയൊക്കെ തലവെച്ച് കൊടുക്കും. അയ്യോ, പോലീസ്, പോലീസ്, പോലീസ്. അയ്യോ സാറേ, ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ്. ഞങ്ങളല്ല, അവരാണ് ചെയ്തത്. അയ്യോ സാറേ, ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കോടതി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയുടെ മക്കളെ. ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നടക്കേ. അടുത്ത ഒരു രംഗത്തോടുകൂടി 2025 മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജത്തിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും അഭിനയിച്ചവർ ഷിബു അച്ചിൻകുഞ്ഞ്, ടി. സാറ ടിജോ, പവിടം റോണി, ഡാനി അരുൺ, മഹിമ ജോർജ്, ജോൺ എബ്രഹാം ജെയിംസ്, ജോർജി കെ റോണി, ആരോൺ ഷാജി വർഗീസ്, ജെറോം ജോൺ ജേക്കബ്, അലൻ ബൈജു, മിലൻ ചെറിയാൻ മനോജ്, സെറീന ബെന്നി, ആൻമേരി റോയ്, അബിയ ജോഷി, ഷാരോൺ മാത്യു, ഷെഫി മാത്യു. ശബ്ദം നൽകിയവർ അനിൽ ഫിലിപ്പ്, ജോമോൻ ജോർജ്, കവിത പണിക്കർ, ജിജി ജോൺ, സംഗീത ബിനു. സാങ്കേതിക സഹായം ഡാനിയൽ, മിനി ബെന്നി, മനോജ് തോമസൺ ജേക്കബ്. സംവിധാന സഹായം അനിൽ ഫിലിപ്പ്, ഷിബു അച്ചൻകുഞ്ഞ്. രചന സംവിധാനം സുഗു തങ്കച്ചൻ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, ഇവരുടെ മോനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഇവരുടെ മോനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. പോലീസോ? എന്തിന്? മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചു വന്നോ, വിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു വന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അയ്യോ 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 എന്റെ മോനെ, അയ്യോ എന്റെ മോൻ. ഇപ്പോൾ കരയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നാൾ എന്താ അവന് വേണ്ടി കരയാതിരുന്നത്? സന്ധ്യയായാൽ പാട്ടുപാടി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ചോറ് വിളമ്പില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവനെ വളർത്തിയത്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നീയും വളർന്നത്? ഇപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ പാട്ടില്ല, വേദപുസ്തകം വായനയില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല, സന്ധ്യയെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ല. പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ പുറത്തു പോകും. നിങ്ങൾ സർവ്വസമയവും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കും. അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ജീവിതം. അവൻ ഈ നിലയിലായി തീരാൻ വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പനും അമ്മയും എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം. നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് അവനെ നിർബന്ധിച്ച് വിടാറുണ്ടോ? ദൈവ വിചാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും വഴിതെറ്റി പോവില്ല. അവനെ